السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کیا حال چال؟ بالکل صحیح ہے بھی۔ تو جی آج کا ہمارا ایک نیا ٹاپک سٹارٹ ہونے والا ہے۔ 10th کلاس کے لیے ہم ویڈیو بنا رہے ہیں نومنکلیچر۔ جو آپ نے لکھا ہوگا وہ کاربن ایسے ایچ کے ساتھ لکھے ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ وہ کس طرح لکھنے ہیں آپ نے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو نام کیسے دینا ہے۔ بہت ایزی میتھڈ ہے۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو سکتی ہے لیکن آپ ضرور دیکھیں۔ جو بچہ اس ویڈیو کو دیکھ لے گا انشاءاللہ وہ خود سے ایگزامپل جنریٹ کرنا شروع کر دے۔ یہ ہمارا ایک دعویٰ ہے جی انشاءاللہ، لیکن بات ہی کہ غور سے سمجھنا ہے۔ اچھا جی، نومنکلیچر جو کہ کچھ لوگ اس کو زیرو چیپٹر بھی بولتے ہیں۔ زیرو چیپٹر بھی ہے۔ آرگینک کیمسٹری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آرگینک کیمسٹری اور چیپٹر آپ کو پتہ ہے 3rd ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس پہ ہمیں آج بات کرنی ہے۔ کچھ آپ کو ڈیفینیشنز جو ہیں وہ مطلب کہ صرف تھوڑا سا آپ کو بریفلی سمجھانا ہے اور باقی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جی آپ نے یاد رکھنا ہے کاربن اور کاربن کے درمیان اگر ایک لائن ہو، یہ ایک لائن، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنگل ہے، سنگل کوولنٹ بانڈ، ٹھیک ہے، سنگل کوولنٹ بانڈ۔ اسی کو اگر سارے کاربن سنگل ہیں، سارے کاربن جتنے بھی اٹیچ ہیں وہ سارے سنگل سے اٹیچ ہیں، تو ہم اس کو سیچوریٹڈ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیچوریٹڈ کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے جی۔ اگر میرے پاس ڈبل بانڈ ہو یا میرے پاس ٹرپل بانڈ ہو کاربن کاربن کہیں ایک کے ساتھ، جیسے کہ آپ کو آگے جا کے ایگزامپل سمجھا دیں گے۔ یہ میرے پاس ڈبل کوولنٹ بانڈ ہے، ڈبل کوولنٹ بانڈ، اور یہ میرے پاس آ جائے گا جی ٹرپل کوولنٹ بانڈ۔ اوکے جی، آئی ہوپ کہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جیسے کہ میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دیتا ہوں، یہ دیکھیں جی، یہاں پہ ایک نوٹ لکھ لیں۔ کاربن کی ویلنسی جو ہوتی ہے، نوٹ کاربن کی ویلنسی جو ہوتی ہے، ویلنسی آف کاربن is 4 and hydrogen is 1، ٹھیک ہے، ہائیڈروجن کی 1 ہے اور کاربن کی 4 ویلنسی۔ یہ آپ کو پہلے پتا تھا، ایسا نوٹ لکھوا دیا۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، اس کی ویلنسی 4 پوری کرنی ہے، 4 پوری کرنی ہے۔ اس نے ایک بانڈ پہلے بنایا ہوا ہے، 3 اور بنا لے گا، اسی طرح یہ 2 اور بنا لے گا، 1 اور 2، یہ بھی 2 اور یہ 3۔ تو دیکھیں اس میں سامنے سنگل ہے تو یہ سیچوریٹڈ ہے۔ اگر فرض کریں یہاں پہ ڈبل بانڈ آ جائے، فرض کریں تو یہ ایک کاربن ایچ ادھر سے ریموو ہو جائے گا، ایک ادھر سے ریموو ہو جائے گا، کیونکہ 2 اس نے بانڈ بنائے ہیں تو 2 اور ہائیڈروجن کے ساتھ بنا لے گا۔ اسی طرح یہاں پہ 2 کاربن ہے، 3 کاربن ہے پہلے بنائے ہیں، ایک وہ ایچ کے ساتھ بنا لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ میرے پاس ہو جائے گا انسیچوریٹڈ۔ انسیچوریٹڈ، ان دونوں کو انسیچوریٹڈ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنے مدعے کی، جو ہمارا ٹاپک ہے۔ اچھا جی، اگر میرے پاس ایک کاربن ہو، اگر میرے پاس ایک کاربن ہے، صرف ایک کاربن ہے، وہ چاہے اس میں ڈبل ہو یا ٹرپل ہو، بات کی بات پہلے آپ نے ایک کاربن گننے کے، اس میں کاربن کتنے ہیں، سی کتنے ہیں۔ اگر وہ ایک ہے تو آپ سے کہیں گے کہ یہ بھائی میتھ ہے، بس اتنا یاد رکھیں۔ اگر اس میں میتھ ہے، بس فی الحال اتنا دیکھیں۔ اگر اس میں 2 کاربن ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ بھائی میتھ ہے۔ اگر اس میں 3 کاربن ہیں تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ پراپ ہے، پراپ، ٹھیک ہے۔ اگر 4 ہیں تو ہم اسے کہیں گے بیوٹ، بٹ نہیں پڑھنا اس کو، بیوٹ پڑھنا ہے بس۔ اگر 5 ہیں تو ہم کہیں گے پینٹ،
ठीक है। अगर मेरे पास 6 कार्बन है तो मैं कहूँगा हेड्स, ठीक है। अगर मेरे पास 7 कार्बन है तो मैं इसको कहूँगा हेप्ट कहूँगा। 7 है तो हेप्ट, और अगर 8 है तो ऑक्ट, ठीक है। अगर 9 है तो नॉन, और अगर 10 है तो डेक, ठीक है जी। अगर मेरे पास सारे ही सिंगल बॉन्ड है, जितने कार्बन थे, क्योंकि अगर तो ये एक कार्बन हो तो बस भाई एक कार्बन के साथ 4 ऐसे भी हो सकती है ना, क्योंकि दूसरा कार्बन ही है तो ऐसे ही होगा। तो अगर सारे उसमें अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर लिख लें, अगर उसमें क्या है सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो आपने उसके एंड पे ANE का इजाफा कर देना है। क्या कर देना है? ANE का इजाफा कर देना है, अल्कीन बना देना है उसको। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, तो अगर इस दोनों कार्बन सिंगल से सेटिस्फाइड है ऐसे, ठीक है, तो ये एक कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसने 3 और बनाने हैं, 3 हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है जी। तो 3 और 3 मतलब ये हमारी सेटिस्फाइड हो गई है जी। अब इसमें 2 कार्बन है तो इथेन आएगा, ये तो इथा अपने लिखना ही लिखना है, क्योंकि इसने नंबर ऑफ कार्बन जो है वो शो कर देंगे, और एंड पे हमने क्योंकि सिंगल है तो हमने ANE लगा दिया, ठीक है। इसी तरह मेरे पास अगर 3 कार्बन हो तो 3 जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ही सेटिस्फाइड हों, तो ये एक बॉन्ड इसने बनाया है तो 3 और बनाएगा, इसने 1 और 2 बनाए हैं तो 2 और बनाएगा, इसी तरह इसने 1 बनाया है तो 3 और बनाएगा, ठीक है। H एक ही बॉन्ड बना सकता है, तो जितने कार्बन ने बॉन्ड बनाने उतने H लिख लें। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो हम लिखेंगे प्रॉप ने तो कार्बन शो कर दिए कि भाई इतने कार्बन थे, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हम लिखेंगे ANE, ओके जी, क्लियर, ओके। अगर मेरे पास यहाँ पे हो डबल बॉन्ड, कहीं पे मतलब डबल बॉन्ड आ गया है, फर्ज करिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, बहुत इजी है वैसे तो। ये मेरे पास जी डबल बॉन्ड आ गया है यहाँ पे, क्योंकि एक अगर कार्बन होगा तो एक का डबल बॉन्ड किससे बनाएंगे? हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बना सकता है बस, तो एक का जो है वो इथीन नहीं होता। हम पहले हमने एल्कीन्स पढ़ी है, उसके बाद ये मतलब हम जो है पहले अल्केन पढ़े हैं, अब एल्कीन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ नॉमिनल के बारे में। पहला जी हमारा ये 2 कार्बन है, तो आपने क्या करना है कि ये 2 और बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि कार्बन ने 2 बॉन्ड पहले बनाए हुए हैं, इसी तरह इस कार्बन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो हम H2, ठीक है। तो क्योंकि ये डबल बॉन्ड आ गया है, कार्बन कितने हैं? ये 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन हो तो हमने तो इथेन लिखना ही लिखना है, इतने साबित कर दिया कि इसमें 2 कार्बन है। अब आपने क्योंकि ANE लिख दें तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, आपने क्या एंड लिखना है ENE लिखना है, तो ये ENE ने साबित कर दिया कि ये भाई इसमें जो है वो सिंगल नहीं बल्कि डबल बॉन्ड है। जी बेटा समझ आ गई? जी जल्दी वीडियो क्रॉस करके देखें, अगर नहीं समझ आई तो दोबारा कमेंट में पूछ लें। चलिए आई होप कि आपको आगे होगी। ऐसे अब हम कार्बन थोड़े से बढ़ाते हैं कार्बन, अब हम बॉन्ड बनाते हैं यहाँ पे, देखिए ना यहाँ पे कहीं भी बॉन्ड हो सकता है ना डबल। तो भाई अगर डबल बॉन्ड आ जाए इस तरह का, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने उस कार्बन की नंबरिंग लगानी है। यहाँ पे मैंने नंबरिंग क्यों नहीं की, यहाँ पे भी नंबरिंग वैसे की जा सकती है। सबसे पहले आपने उसकी नंबरिंग करनी है, कैसे जी? 1 कार्बन 2 3 4 1 2 3 4 वहां से नंबरिंग करनी है जहां पे डबल बॉन्ड करीब पड़ता हो, जहां पे डबल बॉन्ड हमें करीब लग रहा हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर हम यहाँ से करें तो तब भी उसको वही नंबर डबल बॉन्ड को मिलता है जो इधर से मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबरिंग कोई इतने मैटर नहीं कर रही, तो हम क्या लिखेंगे 2, पोजीशन बता दी कि भाई डबल बॉन्ड यहाँ पे है, और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, साबित हो गया, और ईन है क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ईन, ठीक है। ये वैसे ये थोड़ा मुश्किल लिखवाया है आपके लेवल पर, ठीक है, क्योंकि आपके ऐसे नहीं आता, आपके सिंपल आते ही आते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लिखवाया है ताकि थोड़ा समझ आ जाए।
یہ ڈبل بانڈ ہو گیا، سنگل بانڈ ہو گیا. اسی طرح یہ بیسک بات آپ کی یہ نمبرنگ ہے جی. آپ کو اگر ایک کاربن ہے تو وتھ ہے، دو کاربن ہے تو وتھ ہے، ایسے آپ نے جو ہے وہ سارے کاربنز کرنے. اب ہم بات کرتے ہیں پوری برانچز کے بارے میں، کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا کاربن کے. زیادہ بات ہماری الکینز پہ ہوگی کیونکہ ہمارے سلیبس میں زیادہ جو ہے وہ الکینز کی نومنکلیچر ہے، تو ہم الکین نہیں پڑھیں گے زیادہ. سب سے پہلے جی کاربن دو طرح سے اپنے آپ اٹیچ ہو سکتے ہیں. کاربن جو ہے وہ دو طرح سے اٹیچ ہو سکتے ہیں. ایک تو ہو سکتا ہے کہ چین لائک. چین لائک کا کیا مطلب؟ چین لائک کا مطلب کہ بھائی ایسے کاربن میں سیدھے سیدھے اٹیچ ہو، جتنے مرضی لمبے ہو جائیں لیکن سیدھے ہی ہو. ٹھیک ہے، اگر فرض کریں ایسے ہیں تو یہ بھی بھائی سیدھا ہی ہے. دیکھیں ادھر سے صرف ایک موڑ ہی ہوا ہے نا صرف. ٹھیک ہے، اگر میں اس کو ہٹا کے ایسے لکھ دوں تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ اب دیکھیں جی سمپل میں نام مطلب کاربن نہیں فل کروں گا، سمپل بتاؤں گا 1 2 3 4 5 6 ہے. 6 کاربن ہو تو کیا کہتے ہیں ابھی؟ ہیکس کہتے ہیں. ہیکس کہتے ہیں. اور سارے سنگل بانڈ ہی ہیں، میں نے کہا سنگل بانڈ ہی ہم نے سارے پڑھنے ہیں، تو این ہوگا جی ہیکسین. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ہیکسین. اسی طرح جی آپ کے پاس کاربن ہو جائیں گے 5. ٹھیک ہے، سارے سنگل بانڈ سے سیٹسفائیڈ ہیں، تو آپ نے 5 کو کیا کہتے ہیں؟ ہیپٹ. کیا کہتے ہیں؟ یا پینٹ؟ ہیپٹ یا پینٹ جلدی بتائیں. بھائی پینٹ کہتے ہیں، ہیپٹ نہیں کہتے. ہیپٹ 7 کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پینٹ ہے تو پینٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ بھائی اور سارے سنگل بانڈ ہیں اور این بتا دیں پینٹین. ٹھیک ہے، یہ ہمارے ہو گئے جی چین لائک سٹرکچر. چین لائک سٹرکچر کے سیدھے سیدھے سٹرکچر ہوں گے. ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں صرف آپ کو ڈرانے کے لیے اس نے تھوڑا ٹیڑھا سٹرکچر کیا ہے، لیکن ہے وہ وہی. یہاں پہ 1 لکھ دیں، 2 لکھ دیں، 3 لکھ دیں، 4 لکھ دیں، 5 لکھ دیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی میں نے اسی کو ہی دوسری طرح لکھا ہوگا. اوکے جی، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر میرے پاس یہاں پہ ایک پوائنٹ لکھ لیں، بالکل سیدھی چین ہو، بالکل سیدھی چین ہو، تو آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے کہ یہ نارمل ہے. نارمل چین. ٹھیک ہے، نارمل چین کو آپ نے کیسے ثابت کرنا ہے؟ n پہلے لکھ لینا ہے. n یہ ہائفن ڈال کے ہیکسین. اسی طرح نارمل ہیپٹین پینٹین ہیپٹین تو یہ میں جو ہے آپ کو بس کیسے نہیں بتایا تھا. یہاں پہ ہم لکھیں گے نارمل پینٹین. نارمل پینٹین. ٹھیک ہے، ایک دو اور کرتے ہیں بلکہ جو لگتا ہے کہ یا دوسرا کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں برانچ. برانچ ہو جی ایک میرے پاس سٹرکچر ہے، یہاں میں برانچ آ گئی ہے. آپ کے سلیبس میں برانچ ایک ہی آتی ہے کیونکہ میں نے پہلے بات کی کہ ہم نے سمپل نومنکلیچر پڑھنی ہے جو ہے وہ نارمل والی. ٹھیک ہے، نارمل نام پڑھنے ہیں کہ آیو پیک نہیں ہے، دوسرے ہی ہیں بس آتا ہے. آپ نے کیا آپ کے سلیبس میں یہی آتی ہے کہ ایک کاربن چھوڑ کے دوسرے پہ برانچ آ جاتی ہے. ایک برانچ ہو سکتی ہے، 2 برانچز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک یا پھر 2 برانچز ہو سکتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے بھائی 1 2 3 4 5 کہیں سے بھی نمبرنگ شروع کرنا ہے اسے، لیکن یہاں سے جہاں پہ مطلب ایک چھوڑ کے کاربن کو وہاں پہ باندھ دینا ہے 1 اور 2 پہ وہ برانچ آنی چاہیے. اگر فرض کریں یہاں پہ برانچ ہے تو آپ یہاں سے نمبر دیں گے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے جی کاربن آپ کے پاس کتنے ہیں؟ 5 کاربن. ٹھیک ہے، 5 کو کیا کہتے ہیں؟ پینٹ. اور سارے سنگل بانڈ ہیں پینٹین. ٹھیک ہے، اگر ایک کاربن چھوڑ کے دوسرے کاربن پر ایک برانچ ہو، ایک کاربن چھوڑ کے دوسرے کاربن پر ایک برانچ ہو، آپ نے آئسو لکھ دینا. اس سے پہلے آئسو ڈال کے ہائفن لکھ دینا. ٹھیک ہے، ہائفن ڈالنا ضروری ہے. آئسو ہائفن اور پینٹین. آئسو نے ثابت کر دیا کہ دوسرے کاربن پر ایک برانچ ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کاربن پر ایک برانچ ہے. اسی طرح میں آپ کو ایک اور دیتا ہوں مثال.
यहाँ, ठीक है। तो ये देखें एक छोड़ के कार्बन है तो कार्बन के लिए सिंपल 1 2 3 4 5 6 भाई 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 को हम क्या कहते हैं भाई हेक्स कहते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन कहते हैं, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड कहीं आ जाए तो हेक्सेन कह लेंगे, वो इतना कोई मसला नहीं है। और कहाँ पे है जी एक छोड़ के कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे आइसोहेक्सेन, ठीक है। अगर आपको सिंपल अब देखें मैं आपको एक नाम से बताता हूँ, आपने क्या करना है आइसो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर। देखिए ब्यूट ने साबित कर दिया कितने कार्बन है 4 कार्बन है, आइसो ने साबित कर दिया, इसने बताया कि भाई एक कार्बन छोड़ने के बाद दूसरे पे ब्रांच है, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने 4 1 2 3 4 पूरे हो गए और एन है सिंगल बॉन्ड तो हम कहेंगे कि भाई ये देखिए इसका स्ट्रक्चर बन गया, लेंथ पूरी कर देंगे 3 हो जाएगा 1 2 3 इसने पहले बॉन्ड बनाए एक और बनाएगा, इसी तरह ये 3 बनाएगा और ये भी 3 बनाएगा। ओके जी, ये मेरे पास हो गया आइसो। अब हम बात करते हैं अगर एक कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पर 2 ब्रांचेस आ जाएं तो हम उसको किस तरह नाम देंगे। उसके बाद होगा न्यू स्ट्रक्चर्स। अगर मेरे पास एक कार्बन छोड़ के दूसरे पे 2 ब्रांचेस आ जाएं, शर्त यही है अगर मेरे फर्ज करें मैं आपको बता दूं अगर यहाँ पे डबल ब्रांच आ जाए तो ये मेरा न्यू नहीं होगा, या दूसरे पे आ जाए ना फिर जैसे मैंने एक ब्रांच सिंगल पे आ जाए यहाँ पे आ जाए तीसरे तब वो आइसो भी नहीं होगा। शर्त यही है कि एक कार्बन छोड़ने के बाद दूसरे कार्बन पर वो जो है हमारी ब्रांच होना जरूरी है, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है यहाँ पे ब्रांच यहाँ पे ब्रांच, ठीक है। अब क्या करना है सिंपल शुरू में न्यू लगा देना है बस, क्योंकि न्यू ने साबित कर देना है, न्यू ने बता देना है कि भाई ये जो इस पे दूसरे कार्बन पे 2 ब्रांचेस हैं, नंबर कितने कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 को तो क्या कहते हैं हैप हाइफन हैप और हैप्टेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। वैसे में आपने जो है ये फिल कर लेना, इसने 4 बॉन्ड पहले बनाए हैं, इसमें भी 3 बनाने हैं, इसमें भी 3 बनाने हैं, इसमें 2 और इसमें भी 2 और इसमें भी 3, ठीक है जी। ये कुछ बातें थी जो आइसोटेन और मतलब आइसो न्यू और नॉर्मल के बारे में बताना जरूरी था जी। इसी तरह जो है वो अगर आपके पास सिंपल कार्बन, ठीक है, नॉर्मल कार्बन है तो वो तो आपको नॉर्मल की दफा फिर से रिवाइज कर लें, थोड़ी लंबी चेन बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है और सारे जो हैं वो यहाँ पे फर्ज करें एक ब्रांच आ गई तो क्या ये आइसो होगा जी नहीं, आइसो नहीं होगा, ये तो निकल गया, ठीक है। जब भी आइसो होगा तो यहाँ पे ब्रांच होगी, दूसरे पे या वहां पे दूसरे पे हो सकती है, यहाँ पे दूसरे पे हो सकती है, ठीक है। अगर न्यू है तब भी दूसरे पे होंगे लेकिन 2 ब्रांचेस होंगी। अगर ब्रांच ही कोई नहीं है जैसे यहाँ पे फर्ज करें यहाँ पे तो भाई ये देखें एक ही मोड है बस, ठीक है। जब भी ब्रांच आती है आपने देखा होगा यहाँ पे अगर फर्ज करें यहाँ पे ब्रांच है तो ये देखें एक सीधा रास्ता जा रहा है एक इस तरफ आ रहा है, ये 2 रास्ते हो गए, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है। तो जब ब्रांच होगी तो इस तरह के 2 रास्ते होंगे, जब ब्रांच नहीं होगी तो रास्ता एक ही होगा, ठीक है। ये आज समझाने के लिए था, रास्ते की बात बता दी। आपने क्या करना है इसके नंबरिंग कितने हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी, तो हम इसको पढ़ेंगे नॉन और नॉर्मल है नॉन एन छोटा, एन बड़ा नहीं डालना, एन बड़ा नहीं छोटा, ठीक है, और नॉन नेम। ओके जी, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।